Good afternoon. Today we are going to discuss about counter-cyclical fiscal policy, or it is also called compensatory fiscal policy or counter-cyclical fiscal policy. Contra-cyclical fiscal policy or compensatory fiscal policy or counter-cyclical fiscal policy. So we know that in an economy, sometimes there may be recessions, or the economy may be experiencing boom, or it may be experiencing some depression. So such business cycles are characteristic of most of the economies of the world. So for controlling such business fluctuations or trade cycles, so for controlling such recessions or depressions or such boom or etc., the government takes or government adopts certain policies. So such a policy of a government for checking the business fluctuations or trade cycle is known as counter cyclical fiscal policy or contra cyclical fiscal policy. So in order to curb or in order to reduce the effects of boom and depressions, the government will adopt certain policies, and such fiscal policy is known as contra cyclical fiscal policy or counter cyclical fiscal policy or compensatory fiscal policy. So that is a policy which is adopted by the government for checking business fluctuations like boom, depression, then recession, etc. Are called counter cyclical fiscal policy or contra cyclical fiscal policy. So government adopts such a policy for achieving economic stability in the economy. So either a boom or a depression or a recession, it may be instability as far as an economy is concerned. So for achieving economic stability, government adopts such a counter cyclical fiscal policy or contra cyclical fiscal policy. So we know that during the period of recession, during a period of boom, or it is called economic prosperity. So during a period of boom, usually inflation is a common phenomenon. There will be inflation in the economy. So we know that inflation occurs in the economy as a result of an increased aggregate demand when compared to aggregate supply. So there will be excess aggregate demand for goods and services than of aggregate supply. Aggregate supplyയേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് എന്തുണ്ടാവും? aggregate demand കൂടും. ഏത് പീരീഡിലാണ്? ബൂം പീരീഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക് പ്രോസ്പെരിറ്റിയുടെ പീരീഡിൽ ദർ വിൽ ബി എ ഹൈ aggregate demand. The aggregate demand will be greater than aggregate supply. So for controlling, so in such a period, so at this juncture, the policy of the government should be to reduce aggregate demand. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഗവൺമെൻറ് പോളിസി, ഇക്കണോമിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം ഗവൺമെൻറ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ for controlling this, the government have to reduce the purchasing power of the people. അപ്പോൾ ആഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യണം? പർച്ചേസിങ് പവർ കുറയ്ക്കണം. ജനങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള പർച്ചേസിങ് പവർ കുറയ്ക്കണം. അപ്പോൾ ആ പർച്ചേസിങ് പവർ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് പലതരത്തിലുള്ള ടൂൾസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഫോർ റെഡ്യൂസിങ് ദ പർച്ചേസിങ് പവർ within the hands of the people, the government will adopt certain fiscal tools. So such fiscal tools are taxation, then public borrowing, as well as public expenditure. So the government spending, taxation, public borrowing, all these are the measures adopted by the government for reducing the excess purchasing power with the hands of the people, or for reducing the aggregate demand in the economy. So there are mainly three tools which are adopted by the government as part of the counter cyclical fiscal policy. So one is public borrowing, and the second one is government spending, and third one is taxation. So these are the tools of fiscal policy. So let us discuss each of these tools in detail. So first is public borrowing. Public borrowing, how the government uses the tool of public borrowing for controlling inflation. So during inflation, we know that the purchasing power of the people will be high, and so the government have to reduce the purchasing power of the people. So the government will increase the borrowing. Government will raise the borrowings from the people. So when the borrowings of the governments are raised, when the government increases borrowing, what will happen? The excess purchasing power in the hands of the people will be reduced. ജനങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള excess purchasing power കുറയും. അതായത് ഗവൺമെൻറ് ബോറോയിങ് കൂട്ടുമ്പോൾ
പല രീതിയിലായിരിക്കും ഗവൺമെൻറ് ബോറോയിങ്സ് ഉണ്ടാവും. ഒന്നുകിൽ ഗവൺമെൻറ് ബോൺസ് ഇറക്കുന്നതിലൂടെയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് പുതിയ കമ്പൽസറി സേവിങ് സ്കീംസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് കൺസ്യൂമേഴ്സിനോട് സേവിങ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങാനായിട്ട് നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ദ ഗവൺമെൻറ് വിൽ പ്രൊവൈഡ് ഹയർ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓൺ സേവിങ്സിന് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ സേവിങ്സിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജനങ്ങൾ കയ്യിലുള്ള പണം കൊണ്ടുവന്ന് ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കും. കൂടുതൽ സേവിങ്സിന് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കും. അവരുടെ കയ്യിലുള്ള എക്സസ് മണി അവർ കൺസംഷൻ ഉപയോഗിക്കാതെ പകരം സേവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പം പർച്ചേസിങ് പവർ കുറയും, ആഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കുറയും. അങ്ങനെ ആഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമ്മുടെ എക്കോണമിയിലുള്ള എക്സസ് ഡിമാൻഡ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൂൾ ഈസ് എന്താണ്? പബ്ലിക് ബോറോയിങ്. സോ ഡ്യൂറിങ് പീരീഡ്സ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ വാട്ട് ദ ഗവൺമെൻറ് ഈസ് ഡൂയിങ് ഈസ് ദ ഗവൺമെൻറ് വിൽ ബോറോ മണി ഫ്രം ദ പബ്ലിക്. സോ ദാറ്റ് വിൽ റെഡ്യൂസ് ദ പർച്ചേസിങ് പവർ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ. അപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ പർച്ചേസിങ് പവർ അങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം. പല രീതിയിലും ചെയ്യാം. ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് ഹയർ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ സേവിങ്സ്, ബൈ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ന്യൂ കമ്പൽസറി സേവിങ് സ്കീംസ്, then by making people or by forcing people to purchase saving certificates etc. സേവിങ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളൊക്കെ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് എക്സസ് പർച്ചേസിങ് പവർ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് കഴിയും. സെക്കൻഡാണ് ഗവൺമെൻറ് സ്പെൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് സ്പെൻഡിങ് ഈസ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൂൾ ഓഫ് ഫിസ്ക്കൽ പോളിസി. സോ ഡ്യൂറിങ് the periods of inflation, what the government is doing is the government will adopt a surplus budget. Surplus budget, you know that surplus budget is an excess of income over expenditure. എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇൻകം ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് സർപ്ലസ് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ്റെ പീരീഡിൽ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കുറച്ചിട്ട് ഗവൺമെൻറ് സ്പെൻഡിങ് കുറയ്ക്കും. അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് എന്ത് കൂടുതലായിരിക്കും? ഇൻകം കൂടുതലായിരിക്കും. സർപ്ലസ് ബഡ്ജറ്റ് ആയിരിക്കും. എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കുറച്ചിട്ട് അവരുടെ റവന്യൂവിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് അവരുടെ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് റവന്യൂ ഉണ്ടാവും. എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കുറയ്ക്കും. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഗവൺമെൻറ് പബ്ലിക് സ്പെൻഡിങ് ഇല്ലാതാവുമ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് പോകുന്ന മണിയുടെ അളവ് കുറയും. അതായത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കുറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കുറയും, എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കുറയും, ഇൻകം കുറയും. അങ്ങനെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെ, ഗവൺമെൻറ് സ്പെൻഡിങ് കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെ ഇൻഫ്ലേഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ ടാക്സേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൂൾ ഓഫ് ഫിസ്ക്കൽ പോളിസി. അപ്പോൾ ടാക്സേഷൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗവൺമെൻറ് കയ്യിലുള്ള ഒരു വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൂൾ ഓഫ് കൺട്രോളിങ് ഇൻഫ്ലേഷൻ. അതായത് when the government imposes new taxes or increasing the existing tax rate, what will happen? The excess money with the hands of the people will be reduced. അല്ലേ? ഗവൺമെൻറ് ഒന്നുകിൽ പുതിയ ടാക്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള ടാക്സിൻ്റെ റേറ്റ് കൂട്ടുമ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള എക്സസ് മണി ഇല്ലാതാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പർച്ചേസിങ് പവർ നമുക്ക് ഇൻഫ്ലേഷണറി പീരീഡിൽ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇൻഫ്ലേഷണറി പീരീഡിൽ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുന്ന പോളിസീസ്, അതായത് ഇൻഫ്ലേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പോളിസീസ് ആയിരിക്കും ഗവൺമെൻറ് ഏത് സമയത്ത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുക? ഡിഫ്ലേഷണറി പീരീഡിൽ. സോ ദ പോളിസി വിച്ച് ഈസ് അഡോപ്റ്റഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ് ഡ്യൂറിങ് ഡിഫ്ലേഷൻ വിൽ ബി ദ റിവേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ട് ദേ ഡിഡ് ഡ്യൂറിങ് ഇൻഫ്ലേഷൻ. ഇൻഫ്ലേഷൻ പീരീഡിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്തോ അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഡിഫ്ലേഷണറി പീരീഡിൽ. അതായത് ഡിഫ്ലേഷൻ ആകുമ്പോൾ പബ്ലിക് ബോറോയിങ് കുറയ്ക്കും, അതിനൊക്കെ പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂട്ടും, അതുപോലെ തന്നെ എഫക്റ്റീവ് ഡിമാൻഡ് കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ടാക്സ് കുറച്ച് കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സിൻ്റെ റേറ്റ് കുറയ്ക്കും. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഡിഫ്ലേഷൻ പീരീഡിൽ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അങ്ങനെ ഗവൺമെൻറ് ഇക്കോണമി സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. സോ ഓൾ ദീസ് മെഷേഴ്സ് ആർ aimed at enhancing the so these policies which are used by the government through increased public expenditure or by reducing the public borrowing or by reducing the tax rate etc. all these are aimed at enhancing the purchasing power of the people. ജനങ്ങളുടെ പർച്ചേസിംഗ് പവർ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, എക്കോണമി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പർച്ചേസിംഗ് പവർ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പോളിസീസൊക്കെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫലമായി എന്ത് സംഭവിക്കും? ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എക്സസ് മണി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും അങ്ങനെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടും, എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കൂടും, ഇൻകം കൂടും. അങ്ങനെ എക്കണോമിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി, എക്കോണമി ഡിഫ്ലേഷനിൽ നിന്ന് കരകയറി എക്കണോമിക് സ്റ്റെബിലിറ്റിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഗവൺമെൻറ് ഈ പോളിസി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. So, James Keynes has adopted the compensatory fiscal policy to counter this recession. ഇപ്പോൾ റിസഷൻ പോലെയുള്ള എക്കണോമിക് ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കെയ്ൻസ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു പോളിസിയാണ് കോമ്പൻസേറ്ററി ഫിസ്ക്കൽ പോളിസി. കോമ്പൻസേറ്ററി ഫിസ്ക്കൽ പോളിസി, ദാറ്റ് ഈസ് എ പോളിസി വിച്ച് ഈസ് അഡോപ്റ്റഡ് ബൈ ഓർ സജസ്റ്റഡ് ബൈ J.M. Keynes. So, according to Keynes, during recession periods, the private expenditure in the form of consumption or investment may decline.
സോ ഈ റിസഷൻ പീരീഡിൽ നമുക്കറിയാം പ്രൈവറ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കുറയും. അതായത് കൺസംഷൻ രൂപത്തിലുള്ളതും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് രൂപത്തിലുള്ള പ്രൈവറ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറും സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ കൺസംഷൻ കുറയും, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കുറയും. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ചില അഡ്വേഴ്സ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റിസഷൻ പീരീഡിൽ നമുക്കറിയാം ഡിമാൻഡ് കുറയുന്നതുകൊണ്ടും ഒക്കെ പല ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന പല ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മൂലം ഈ സമയത്ത് പ്രൈവറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കുറയും, പ്രൈവറ്റ് കൺസംഷൻ കുറയും. അങ്ങനെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് സംഭവിക്കും? ആഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കുറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കൺസംഷൻ കുറയും. നമുക്കറിയാം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കുറയും, കൺസംഷൻ കുറയുമ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കുറയുമ്പോൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കുറയും. അങ്ങനെ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഫലമായി എക്കോണമിയിൽ ഒരു റിസഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡൗൺ ടേൺ ഉണ്ടാവും, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഗവൺമെൻറ് പോളിസി എന്തായിരിക്കണം? ഗവൺമെൻറ് ഷുഡ് introduce additional expenditure. So government should, through additional expenditure or by reducing taxes, the government should fill the gap in consumption and investment. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഡിമാൻഡിലും ഒക്കെ കുറവുണ്ടാവുകയാണ്. കൺസംഷൻ കുറവാണ്, കൺസംഷൻ ഡിമാൻഡ് കുറയും, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിമാൻഡ് കുറയും. അപ്പോൾ കൺസംഷൻ ഡിമാൻഡ്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഒക്കെ കുറയുമ്പം ഈ സമയത്ത് പ്രൈവറ്റ് കൺസംഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും പ്രൈവറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറൊക്കെ കുറയുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഈ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യണം? അഡീഷണലായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് കൂടുതൽ ടാക്സ് കുറച്ച് കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ കൺസംഷനകത്തുള്ള ഗ്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനകത്തുള്ള ഗ്യാപ്പ് കുറവ് ഗവൺമെൻറ്റിന് കുറയ്ക്കാനായിട്ട്, ആ ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പം അതിന് അപ്പം എന്താണ് കോമ്പൻസേറ്ററി ഫിസ്ക്കൽ പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഗവൺമെൻറ് ഷുഡ് ഇൻജെക്റ്റ് എക്സ്ട്രാ പർച്ചേസിങ് പവർ ഇൻ ടു ദ ഇക്കോണമി, ഇൻ ടു ദ പീപ്പിൾ, ഫോർ ദ പീപ്പിൾ. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ പർച്ചേസിങ് പവർ എക്കോണമിയിലേക്ക് ഇൻജെക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ്? പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയും എക്കോണമിയിലെ ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയും ദ ഗവൺമെൻറ് ഈസ് ഇൻജെക്റ്റിംഗ് എക്സ്ട്രാ പർച്ചേസിങ് പവർ ഇൻ ടു ദ ഇക്കോണമി. അപ്പോൾ എക്കോണമിയിലേക്ക് ജനങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് പണം എത്തിക്കുകയാണ്. പണം എത്തിക്കുന്നതിലൂടെ പർച്ചേസിങ് പവർ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ in effect, as a result, what will happen? The government expenditure will be able to compensate the reduced പ്രൈവറ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ പ്രൈവറ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ അതിന് പരിഹാരമായി ആർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റും? ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. പ്രൈവറ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പ്രൈവറ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കുറയുന്നതിന്, കൺസംഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കുറയുന്നതിന് ഫലമായിട്ടാണ് ആ ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? പബ്ലിക് സ്പെൻഡിങ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഫലമായി ഈ പ്രൈവറ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉണ്ടാകുന്ന കുറവിനെ ആര് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാണ്? ഗവൺമെൻറ് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫിസ്ക്കൽ പോളിസി നമ്മൾ വിളിക്കുന്നവർ കോമ്പൻസേറ്ററി ഫിസ്ക്കൽ പോളിസി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. കോമ്പൻസേറ്ററി ഫിസ്ക്കൽ പോളിസി എന്ന പേരിലാണ് ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കോമ്പൻസേറ്ററി ഫിസ്ക്കൽ പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇറ്റ് ഹാസ് 3 വേർഷൻസ്. പ്രധാനമായിട്ടും 3 തരത്തിലുള്ള വേർഷൻസ് ആണ് ഇതിനുള്ളത്. 3 വേർഷൻസ് ആണുള്ളത്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിൽറ്റ് ഇൻ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി, സെക്കൻഡ് ഫോർമുല ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിഷണറി ആക്ഷൻ. അങ്ങനെ 3 തരത്തിലുള്ള വെർഷൻസ് ആണ് കോമ്പൻസേറ്ററി ഫിസ്ക്കൽ പോളിസിയിലുള്ളത്. 3 തരത്തിൽ നമുക്കിതിനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് ബിൽറ്റ് ഇൻ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി, അതായത് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത്, എക്കണോമിക് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് തന്നെ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും. ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചില ഘടകങ്ങളുണ്ട്, അത് തനിയെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമുല ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി, അത് രണ്ടാമതാണ് പറയുന്നത് ഫോർമുല ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്ന് പറയും. മൂന്നാമത് ഡിസ്ക്രിഷണറി ആക്ഷൻ. അങ്ങനെ 3 വേർഷൻസ് ആണ് ഈ കോമ്പൻസേറ്ററി ഫിസ്ക്കൽ പോളിസിക്കുള്ളത്. അതിലൊന്നാമത്തെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ബിൽറ്റ് ഇൻ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി. ബിൽറ്റ് ഇൻ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദർ വിൽ ബി സം ഓട്ടോമാറ്റിക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആൻഡ് ടാക്സസ് ഇൻ ദ ഇക്കോണമി. ഇക്കോണമിയിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ്? ചില എക്സ്പെൻഡിച്ചറും ടാക്സസും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. അങ്ങനെ വരുമ്പം എന്താണ്? ഈ സൈക്ലിക്കൽ അപ്സ്വിങ്സും സൈക്ലിക്കൽ ഡൗൺ സ്വിങ്സും, അതായത് റിസഷനോ ഡിപ്രഷനോ അല്ലെങ്കിൽ റിക്കവറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബൂമോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഗവൺമെൻറ് ഒരു പ്രത്യേക ആക്ഷനും എടുക്കേണ്ട, അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. അങ്ങനെയുള്ള തരത്തിലുള്ള മെക്കാനിസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ബിൽറ്റ് ഇൻ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടാവാം, റിലീഫ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവാം, ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവാം, ഓൾഡ് ഏജ് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടാവാം, സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി സ്കീമുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം, ഇൻകം ടാക്സിലുണ്ടാകുന്ന കുറവ്, എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടാകുന്ന കുറവ്, അങ്ങനെയുള്ളവയൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വേണ്ടാവാം. അത് സ്വയമേവ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മെക്കാനിസമാണ് ഈ ബിൽറ്റ് ഇൻ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഇൻഫ്ലേഷനായാലും ഡീഫ്ലേഷനായാലും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പീരീഡിൽ എന്താണ്? എക്കോണമിയിൽ ചില സംവിധാനങ്ങളുണ്ടാവും, അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്. അതായത് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് പോലെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കിട്ടുന്നതാണ്. അതിലൂടെ എക്കോണമിയെ റിക്കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും. അതിനാണ് ബിൽറ്റ് ഇൻ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നതല്ല, തരത്തിലുള്ള ചില അവരുടെ ഗവൺമെൻറ് ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ഷനും വേണ്ട തരത്തിലുള്ള ഒരു മെക്കാനിസമാണ് ബിൽറ്റ് ഇൻ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് സ്വയം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് എത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു മെക്കാനിസമാണ് ബിൽറ്റ് ഇൻ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർമുല ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയാണ്. ഫോർമുല ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബിൽറ്റ് ഇൻ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി സ്വയം പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് ഇൻഇഫക്റ്റീവ് ആവുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും, നമ്മുടെ ഈ ഫിസ്ക്കൽ പോളിസിയുടെ രൂപത്തിൽ ഒരു ഹൈബ്രിഡ് ഫോം ഓഫ് ഫിസ്ക്കൽ പോളിസി നമ്മളിതിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്, അതായത് ഒരു സ്വയമേവ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോർമുല ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി എ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ അതോറിറ്റി ടു ദ ഗവൺമെൻറ് ടു ചേഞ്ച് ടാക്സ് റേറ്റ്സ് ആസ് സൂൺ ആസ് ദ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഇൻ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രൈസ് ലെവൽസ് ആർ ഒബ്സർവ്ഡ്. അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് പ്രൈസ് ലെവലിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെതായ ഒരു അതോറിറ്റി ഉണ്ടാവും. ആ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അതോറിറ്റി ഈ ടാക്സ് റേറ്റിലൊക്കെ മാറ്റം ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഫോർമുല ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി. അപ്പോൾ ഈ ഫോർമുല ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഈ നേരത്തെ ഉണ്ടായ ബിൽറ്റ് ഇൻ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി വർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, ഓട്ടോമാറ്റിക് മെക്കാനിസം വർക്ക് ചെയ്യാതെ വരുന്ന ഒരു അവസരത്തിൽ അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, എന്താണ് ഒരു വേറൊരു രീതിയിൽ ഒരു ഹൈബ്രിഡ് ഫോം ഓഫ് ഫിസ്ക്കൽ പോളിസി, അതായത് ഫിസ്ക്കൽ പോളിസിയുടെ കുറച്ചും കൂടെ കൂടിയ ഒരു ഇനത്തിലുള്ള ഒരു പോളിസിയുടെ രൂപത്തിൽ എക്കോണമിയിൽ ഒരു ഇടപെടലുണ്ടാവും. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും എന്താണ്, ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു അതോറിറ്റി ഉണ്ടാവും. ആ ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു അതോറിറ്റി ടാക്സ് റേറ്റൊക്കെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഈ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും. അതിനെ നമ്മൾ ഫോർമുല ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്ന് പറയാം. ഫോർമുല ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ബിൽറ്റ് ഇൻ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയുടെ ഇൻഇഫക്റ്റീവ്നെസ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റേതായ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ബൈ അതോറിറ്റി ഉണ്ടാവാം. ആ അതോറിറ്റി ആയിരിക്കും ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തുണ്ടാവുക, ഈ ടാക്സ് റേറ്റിലൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് എക്കോണമിയിൽ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫോർമുല ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് ഡിസ്ക്രിഷണറി ആക്ഷൻ. ഡിസ്ക്രിഷണറി ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നത്തിങ് ബട്ട് എന്താണ്, ഡെലിബറേറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ബഡ്ജറ്റ് സച്ച് ആസ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ചേഞ്ചിങ് ടാക്സ് റേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓർ ബോത്ത്. ഒന്നുകിൽ ടാക്സ് റേറ്റ് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തും, ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തും. ഇതെല്ലാം ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ട് ആര് ചെയ്യുന്നതാണ്, ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ചെയ്യുന്നത്. മനഃപൂർവ്വം ഗവൺമെൻറ് ബോധപൂർവ്വം ഗവൺമെൻറ് ബഡ്ജറ്റിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും. അതായത് ഒന്നുകിൽ ടാക്സ് റേറ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് റേറ്റിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തുക, ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിലും വ്യത്യാസം വരുത്തുക. അങ്ങനെയുള്ള ഡെലിബറേറ്റ് ആക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡിസ്ക്രിഷണറി ആക്ഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് 3 തരത്തിലാണ് ഡെലിബറേറ്റ് ആക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക. ഒന്നുകിൽ ടാക്സ് റേറ്റ് ചേഞ്ചിങ് ടാക്സ് റേറ്റ് വിത്ത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ടാക്സ് റേറ്റിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തും. അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ചിങ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വിത്ത് ദ ടാക്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, ടാക്സിനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കിക്കൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെ വ്യത്യാസം വരുത്തും. അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ചിങ് ബോത്ത് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി, രണ്ടും ഒരേ സമയം വ്യത്യാസപ്പെടുത്തും. അപ്പോൾ ഡെലിബറേറ്റ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് ടാക്സ് റേറ്റും എക്സ്പെൻഡിച്ചറിലും വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുന്നു. അത് 3 രീതിയിൽ ചെയ്യാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഒന്നുകിൽ ഗവൺമെൻറ് വിൽ ചേഞ്ച് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വിത്ത് ടാക്സസ് കീപ്പിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, ടാക്സസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കിക്കൊണ്ട് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെ മാറ്റം വരുത്തും. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അതിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ടാക്സസിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി നിർത്തുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ടാക്സസിനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു. മൂന്നാമതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിനെയും സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ഒരേ സമയം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ 3 തരത്തിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഡിസ്ക്രിഷണറി ആക്ഷൻ ഗവൺമെൻറ് ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയുക. ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വേറൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഡെഫിസിറ്റ് ഫിനാൻസിങ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഡെഫിസിറ്റ് ഫിനാൻസിങ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഹിയർ മക്ഗ്രാ-ഹിൽ ഡിക്ഷണറി ഓഫ് മോഡേൺ ഇക്കണോമിക്സ്, ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡിക്ഷണറി ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സ് that defines deficit financing as a practice by government of spending more than what it receives as revenue. Thus, a government is said to be practicing deficit finance when it spends in excess of its current revenue. അപ്പോൾ ഡെഫിസിറ്റ് ഫിനാൻസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രാക്ടീസ് ബൈ ഗവൺമെൻറ് ഒരു പോളിസിയാണ്. എന്താണ്, ഓഫ് സ്പെൻഡിങ് മോർ ദാൻ വാട്ട് ഇറ്റ് റിസീവ്സ് ആസ് റവന്യൂവിനായിട്ട് വരുമാനമായി കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോളിസി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡെഫിസിറ്റ് ഫിനാൻസിങ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ പ്രാക്ടീസ്, അതൊരു ഗവൺമെൻറ് നയമാണ്. എന്താണ്, ഓഫ് സ്പെൻഡിങ് മോർ ദാൻ വാട്ട് ഇറ്റ് റിസീവ്സ് ആസ് റവന്യൂ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് റവന്യൂ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോളിസി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡെഫിസിറ്റ് ഫിനാൻസിങ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഡെഫിസിറ്റ് ഫിനാൻസിങ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്, ദാറ്റ് ഈസ് സ്പെൻഡിങ് ഇൻ എക്സസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കറണ്ട് റവന്യൂ. അതിൻ്റെ കറണ്ട് റവന്യൂവിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് അവർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഡെഫിസിറ്റ് ഫിനാൻസിങ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്പെൻഡിങ്
എക്സസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കറണ്ട് റവന്യൂ. കറണ്ട് റവന്യൂവിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഡെഫിസിറ്റ് ഫിനാൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സാധാരണ ഡെഫിസിറ്റ് ഫിനാൻസിങ് ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ റവന്യൂവിൽ കുറവുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ത്യൻ കോൺടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ ഡെഫിസിറ്റ് ഫിനാൻസിങ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ്, വെൻ ദർ ഇസ് എ ബഡ്ജറ്റ് ഡെഫിസിറ്റ്. അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ബഡ്ജറ്റ് ഡെഫിസിറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും 3 മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെയാണ് ഡെഫിസിറ്റ് ഫിനാൻസിങ് ഫോളോ ചെയ്യാറുള്ളത്. ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ് അഡോപ്റ്റ്സ് ദിസ് ഡെഫിസിറ്റ് ഫിനാൻസിങ് ബൈ ഫോളോയിങ് 3 മെത്തേഡ്സ്. 3 മെത്തേഡ്സാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത്. ഒന്ന്, ദ ഗവൺമെൻറ് മേ വിഡ്രോ ദ ക്യാഷ് ബാലൻസ് ഫ്രം സെൻട്രൽ ബാങ്ക്. ഇപ്പോൾ ഡെഫിസിറ്റ് ഫിനാൻസിങ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ്, സെൻട്രൽ ബാങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസസ് ഉണ്ടാവും. സെൻട്രൽ ബാങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് വെച്ചേക്കുന്ന ക്യാഷ് ബാലൻസസ് ഉണ്ടാവും, അത് വിഡ്രോ ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ ദ ഗവൺമെൻറ് മേ ബോറോ ഫണ്ട് ഫ്രം ദ സെൻട്രൽ ബാങ്ക്. സെൻട്രൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് കടം എടുക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ദ ഗവൺമെൻറ് റിസോർട്ട് ടു പ്രിൻറ്റിങ് ഓഫ് അഡീഷണൽ കറൻസി. അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യും, പുതിയ കറൻസി അടിക്കും. അങ്ങനെ 3 കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ ഡെഫിസിറ്റ് ഫിനാൻസിങ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഗവൺമെൻറ് വിൽ വിഡ്രോ ദ ക്യാഷ് ബാലൻസ് വിത്ത് ദ സെൻട്രൽ ബാങ്ക്. സെൻട്രൽ ബാങ്കിലുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് വിഡ്രോ ചെയ്യും. ദെൻ ഗവൺമെൻറ് മേ ബോറോ ഫണ്ട് ഫ്രം ദ സെൻട്രൽ ബാങ്ക്. സെൻട്രൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് ബോറോ ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് മേ റിസോർട്ട് പ്രിൻറ്റിങ് ഓഫ് അഡീഷണൽ കറൻസി പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ 3 മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ഡെഫിസിറ്റ് ഫിനാൻസിങ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഡെഫിസിറ്റ് ഫിനാൻസിങ്ങിന് അതിൻ്റേതായ അഡ്വാൻറ്റേജസും അതിൻ്റേതായ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസെന്നും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും നമുക്ക് നോക്കിക്കോളാം. ഫസ്റ്റ് ഈസ് ബെസ്റ്റ് യൂസ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ഡെഫിസിറ്റ് ഫിനാൻസിങ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ബെസ്റ്റ് യൂസ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ്. റിസോഴ്സിനെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് ഹെൽപ്ഫുൾ ടു ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് വെയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ക്രിയേറ്റ് റിസോഴ്സസ് ത്രൂ ടാക്സേഷനിലൂടെ ഇൻകം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിന് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ഡെഫിസിറ്റ് ഫിനാൻസിങ്. അതായത് ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് നമുക്കറിയാം, ജനങ്ങൾ ദരിദ്രരായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പെട്ടെന്ന് ടാക്സ് റേറ്റ് വർദ്ധിപ്പിച്ച് നമുക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഡെഫിസിറ്റ് ഫിനാൻസിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് അഡീഷണൽ പർച്ചേസിംഗ് പവർ. ഗവൺമെൻറ്റിന് അഡീഷണൽ പർച്ചേസിംഗ് പവർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഡെഫിസിറ്റ് ഫിനാൻസിങ് സഹായിക്കുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് ഹെൽപ്ഫുൾ ഡെസ്പൈറ്റ് ഇൻഫ്ലേഷണറി നേച്ചർ. ഇത് ഇൻഫ്ലേഷണറിയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഫ്ലേഷണറി ഇൻ ക്യാരക്ടർ. അതായത് ഗവൺമെൻറ് റിസർവ് ബാങ്കിലുള്ള അഡീഷണൽ ഫണ്ടുകൾ കടം വാങ്ങിയാലും അതുപോലെ അതിനടുത്ത് റിസർവ് പിൻവലിച്ചാലും അതുപോലെ പുതിയ കറൻസി പ്രിൻറ്റ് ചെയ്താലും ഇതെല്ലാം ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ഇത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതെന്താണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ബെസ്റ്റ് യൂസ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. പിന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് വെയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ക്രിയേറ്റ് അഡീഷണൽ റിസോഴ്സസ് ത്രൂ ടാക്സേഷൻ. പിന്നെ അഡീഷണൽ പർച്ചേസിംഗ് പവർ വിൽ ബി ക്രിയേറ്റഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഹെൽപ്ഫുൾ ഡെസ്പൈറ്റ് ഇൻഫ്ലേഷണറി നേച്ചർ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആണെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നെ പറയാം, ഇൻഫ്ലേഷണറി ഇൻ ക്യാരക്ടർ ഓർ ഇറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു റൈസ് ഇൻ പ്രൈസ് വർദ്ധിക്കാനായിട്ട് കാരണമാകും. കാരണം മണി സപ്ലൈ കൂടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പ്രൈസ് വർദ്ധിക്കും. പിന്നെ ഇൻക്രീസ് ഇൻ മണി സപ്ലൈ വർദ്ധിക്കും അല്ലേ. എന്നാൽ പുതിയ കറൻസിയൊക്കെ അടിച്ചിറക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് കടം വാങ്ങുമ്പോഴൊക്കെ മണി സപ്ലൈ കൂടും. സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഊഹക്കച്ചവടത്തിന് അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കും. ഇത് അഡ്വേഴ്സ് ഇഫക്റ്റ് ഓൺ സേവിങ്സ് കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ലെസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സേവിങ്സ് കുറയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അൺഈക്വൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് വെൽത്ത്. വരുമാനവും സമ്പത്തും തുല്യമല്ലാതെയുള്ള ഒരു വിതരണം, അൺഈക്വൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, ഇനിക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവാനും കാരണമാകും. ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഡീമെറിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫക്ട്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പം എന്താണ് ഡെഫിസിറ്റ് ഫിനാൻസിങ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഡെഫിസിറ്റ് ഫിനാൻസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ പോളിസി ഓഫ് എ ഗവൺമെൻറ് എന്താണ് ടു യൂസ് എക്സസ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് when its expenditure is greater than its revenue, that is called deficit financing. So the government is adopting a deficit budget, that is called deficit financing. Okay, ഇത് കേൾക്കുക. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം.